Good morning, dear students. Myself, Mrs. Bhambre ma'am from SM Mission Junior College, Nandurbar. Students, in our last video, we have started the prose section and also solved the icebreakers of the first lesson, that is an astrologer's day, and also learn about the life of R.K. Narayan and his writing, who is the writer of this story, an astrologer's day. Today in this video, we are going to start the line-to-line explanation of this story. See, students, there are two important characters in this story, and that characters are astrologer and Guru Nanak. Actually, the astrologer is not an original astrologer. He is fake person. He is totally unknown with this knowledge of an astrology. He never wanted to become an astrologer, but something had happened in his life because of which he was doing this small business of an astrology. So beautiful and simple words are used by R.K. Narayan in this story. Suspense in this story which increase your interest and your attention in the story. है ना, या स्टोरीमध्ये खूप असा छान सस्पेन्स आहे. दोन इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स आहेत, ॲस्ट्रॉलॉजर आणि गुरुनायक. ॲक्च्युली जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे तो ओरिजिनल ॲस्ट्रॉलॉजर नाही आहे. म्हणजे काय, तर त्याला त्याचं ज्ञान काहीच नाही आहे, कुठलंही त्या ॲस्ट्रॉलॉजीविषयी त्याला ज्ञान नाही आहे. पण त्याच्या आयुष्यात असं काहीतरी झालं आहे की ज्यामुळे त्याला हा छोटासा व्यवसाय करावा लागतोय. देर इज अ ट्विस्ट ॲट द एंड ऑफ दिस स्टोरी. सो let's learn the story. Let's learn what is the twist and what is the suspense of this story. Let's take line to line explanation of this story. So students, open your textbook and come to the page number 2. An astrologer's day. I'm going to read the lesson. Just pay attention. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic chart on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. See here, it's a midday time. Punctually at midday, he opened his bag, where there were some important equipments which were very useful for his trade, and spread out his professional equipments. है ना, त्याच्या व्यवसायासाठी जे इक्विपमेंट्स त्याला लागणार होते ते त्या बॅगमध्ये होते. इट वॉज अ मिड डे टाईम आहे. अँड ही ओपन हिज बॅग अँड स्प्रेड आउट द इक्विपमेंट्स अँड विच कन्सिस्टेड ऑफ अ डझन कव्हरी शेल्स. मग त्यात ॲक्च्युली आईसब्रेकर्समध्ये आपण ऑलरेडी बघितलेत विच काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स एस्ट्रॉलॉजर नीड फॉर हिज ट्रेड. आणि त्यातलेच बघा कुठले कुठले इक्विपमेंट्स याच्याकडे आहेत. अ डझन कॉवरी शेल्स, कवड्या ज्या म्हणतो ना सी ॲनिमल्सच्या. कॉवरी शेल्स, अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट. असा स्क्वेअर क्लॉथ आहे ज्याच्यावरती ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट आहे. ऑब्स्क्युअर मीन्स वॉट, द चार्ट्स विच आर व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. मिस्टिक मीन्स वॉट, something that relates to supernatural power and is not easily understood. So whatever there was written on those charts, that was really very difficult for us to understand. There was a notebook with him and a bundle of Palmyra writing. Palmyra, a kind of palm, ज्याला आपण खजुराची पानं असं म्हणतो मे बी. तर ते होतं त्याच्याकडे, त्याच्यावरती काहीतरी लिहिलेलं होतं. सो दीज वेर हिज इक्विपमेंट्स विच ही वॉज युझिंग फॉर हिज स्मॉल बिझनेस. सो ही स्प्रेड आउट ऑल हिज इक्विपमेंट्स. ही सेट देअर टू स्टार्ट हिज बिझनेस ॲज डेली ॲज युजल. हिज फोरहेड वॉज resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. See, now here
we will come to know about the characteristic of that astrologer. See the appearance of astrologer. His forehead was resplendent with sacred ash. त्याच्या forehead वरती काय होती? Sacred ash. Resplendent means what? Bright, dazzling and impressive. And vermilion and his eyes sparkle. Vermilion means what? There was a kumkum. एक टिळा म्हणतो ना आपण, असा कुंकवाचा टिळा बरोबर लावलेला फोरहेडमध्ये अगदी मध्यभागी, आणि त्याच्या आजूबाजूला त्याने सॅक्रेड ॲश अशी पसरवलेली होती. दॅट वॉज व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. कसं वाटत होतं ते? अगदी इम्प्रेसिव्ह वाटत होतं. अँड हिज आय स्पार्कल विथ अ शार्प ॲबनॉर्मल ग्लीम. देअर वॉज अ ग्लीम in his eyes, which was really an outcome of a continual searching look for customers. आणि त्याच्या डोळ्यांवरून काय वाटत होतं? As if his eyes are continually searching for his customers. But which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. पण ते जे ग्लीम होती, जी चमक होती, त्याच्याकडे जे सिम्पल क्लायंट्स यायचे, ते आईज वॉज सिम्पल क्लायंट्स यायचे. दोज क्लायंट्स टूक टू बी अ प्रोफेटिक लाईट. तो लाईट म्हणजे कसा वाटायचा त्यांना? प्रोफेटिक लाईट. अँड फेल्ट कम्फर्टेड. आणि तो जेही काही सांगायचा भविष्य, वॉट एव्हर द एस्ट्रोलॉजर used to tell the customers, to his customers, about their future, they believed on his words and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position. See, the power of his eyes was considerably enhanced. Considerably means what? Noticeably. Enhanced by their position, increased. Actually, there was a gleam in his eyes, and that gleam was increased because of the position of his eyes. And what was the position? Those eyes were placed between painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. आता बघा, इथे त्या ॲस्ट्रॉलॉजरचं पूर्ण लुक कसं आहे, अपिअरन्स कसं आहे ते दिलेलं आहे. म्हणजे त्याचे डोळे जे खूप पॉवरफुल आहेत, ज्यांना त्यांच्यात चमक आहे अगदी वेगळी, ती चमक, ती पॉवर अजून कशी इन्क्रीज होते? तर त्यांची जी पोझिशन आहे, गालावरती काय आहे? विस्कर्स, दाढी, आणि वरती फोरहेडवरती अगदी ॲश लावलेली, कपाळावरती टिळा आहे, कुमकुम. तर त्याच्याने काय होतंय की त्याची पॉवर वाढते, त्या आईजची पॉवर वाढते. इवन अ हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. अगदी कमी बुद्धी असलेला व्यक्ती जरी असेल ना, तरी त्याच्या त्या आईजची सेटिंग जर अशी असेल, त्याचा चेहरा जर असा असेल, तर तो अगदी खूप हुशार असा टॅलेंटेड वाटेल. अशी ती सेटिंग होती आईजची, अशी ती पोझिशन होती. टू क्रोन द इफेक्ट ही वोन a saffron colored turban around his head. To crown the effect means what? To increase that effect of an astrology. He wore a saffron colored turban. He wore means what? It's a past tense of wind, म्हणजे गुंडाळणे. A saffron colored turban around his head. त्याच्या डोक्यावरती, ज्याला आपण पगडी म्हणतो. टर्बन means what here? पगडी. आणि सॅफ्रॉन कलरची, ऑरेंज कलरची पगडी. भारतीय संतांची भूमी आहे, माहिती आहे. आणि संतांचा पोशाख, पेहराव हा सहसा कुठला असतो? भगवा. आणि भगवा रंग पूर्ण अगदी त्याच्या डोक्यापासून त्याने भगवा रंग परिधान केलेला आहे. आणि तिथे त्यांनी काय परिधान केलंय? सॅफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, पगडी. दिस कलर स्कीम नेव्हर फेल्ड. ॲज आय टोल्ड यू की संतांचे जे कपडे असतात भगव्या रंगाचे, मग ही जी कलर स्कीम आहे, दॅट नेव्हर फेल्ड. पीपल वेर अट्रॅक्टेड टू हिम ॲज बीज आर अट्रॅक्टेड टू कॉस्मॉस ऑर डेहलिया स्टॉक्स. सो बिकॉज ऑफ दॅट कलर स्कीम, people were attracted to him
ॲज बीज आर अट्रॅक्टेड टू कॉस्मॉस ऑर डेलिया, हे जे कलरफुल फ्लावर्स आहेत यांच्याकडे जसे बीज अट्रॅक्ट होतात तसे त्या ॲस्ट्रॉलॉजरकडे लोक अट्रॅक्ट व्हायची बिकॉज ऑफ दॅट कलर स्कीम. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. Actually, he sat, where did he start his business? He sat under the boughs of spreading tamarind tree. अगदी छान मोठं असं चिंचेचं झाड आहे आणि त्या चिंचेच्या झाडाखाली तो बसलेला आहे. He used to sit there every day to start his business. He found a place, that is remarkable place, important point, where people used to come, and that was the path which was running through the town hall park. Actually, तो जिथे बसलेला होता. See, he sat under the boughs of spreading tamarind tree which flanked the path running through the town hall park. Town hall park ची एक बाजू त्या साईडला होती, एक बाजू त्या बाजूची भिंत है ना, ती एक बाजू होती, एक म्हणजे एका साईडला टाउन हॉल पार्क होता आणि एका साईडला रस्ता होता. तिथे चिंचेचे झाड आहे आतमध्ये आणि त्या झाडाच्या समोरून तिथून रस्ता आहे आणि दॅट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस. ती प्लेस कसं होतं, रिमार्केबल प्लेस. अ सर्जिंग क्राऊड वॉज ऑलवेज मुव्हिंग अप अँड डाऊन दिस नॅरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाईट. मीन्स people used to come there from morning till night. It was a place of surging crowd. Of course the path was narrow path and surging crowd म्हणजे काय की लोक असं खूपच गर्दी झाल्यामुळे ढकलत पुढे जाणं है ना, दॅट वॉज अ सर्जिंग क्राऊड. तुम्ही मुंबईच्या रेल्वे स्टेशन्सवरती बघितलं असेल की कशी असते गर्दी, सर्जिंग क्राऊड. इतकी गर्दी असते की लोक एकमेकांना ढकलत पुढे जातात. A variety of trades and occupations were represented all along its way. आता इथेपर्यंत विद्यार्थ्यांना आपण काय पाहिलं, we learned about astrologer, his business, his appearance, his look, and now writer is going to create the view of market in the next part. पुढच्या ह्याच्यात काय करतोय तो आपल्याकडे त्या मार्केटचा व्ह्यू आपल्याला देणार आहे. सो which kind of market was that? A variety of trades and occupations was represented all along its way. खूप सारे ट्रेडर्स होते तिथे, ट्रेड करणारे. Variety of occupations were there, like medicine sellers were there, sellers of stolen hardwares and junks were there. अगदी चोरीच्या मालाचं जसं मार्केट असतं तसं चोरीच्या वस्तू विकणारे लोकांचं तिथे लोक होते, तिथे सेलर होते, मॅजिशियन्स होते, अँड ऑल अबोव द ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ. अगदी स्वस्त कपड्यांचा लिलाव करणारी लोक सुद्धा तिथे होते. हु क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रॅक्ट द होल टाउन. हु क्रिएटेड इनफ डीन? इनफ डीन, डीन मीन्स व्हॉट हियर? लाऊड प्रोलॉंग नॉईज. मीन्स ते जे लिलाव करणारी लोक होते, ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ, अगदी स्वस्तात कपडे विकणारी लोक. They created enough din for what? To attract the customers. अगदी लाऊडली, अगदी जोरजोराने ओरडणं, बोलणं. साधं विद्यार्थ्यांना तुम्ही जर मार्केटमध्ये गेलात तर हे बघितलंही असेल, अगदी नंदुरबारच्या मार्केटमध्ये जरी तुम्ही गेलात तर तिथेही तुम्हाला ऐकायला मिळेल 100 रुपयाला जे टी शर्ट्स विकतात किती मोठ्याने ओरडून ते कस्टमर्सला त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट करत असतात, हो की नाही. मग नेक्स्ट टू हिम इन वेसिफोरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राईड ग्राउंडनट. So, next to the astrologer, who said his business? Vendor of a fried groundnut. In vociferousness came a vendor of fried groundnut. Is what? Being loud and noisy. See here, poet has created the image of market. Let's see. कशी इमेज तो क्रिएट करतोय बघा, व्यवस्थित बघा. That create the image of market in front of our eyes. So precise explanation is there. Who gave his wear a fancy name each day. त्याच्याकडे जो माल आहे त्या मालाला, त्या वस्तूंना, त्या ग्राउंडनट्सला रोज तो अगदी वेगवेगळ्या नावाने पुकारतो. कॉलिंग इट बॉम्बे आईस्क्रीम. कधी तो त्याला बॉम्बे आईस्क्रीम म्हणतो,
तर कधी ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, तर कधी राजाज डेलिकसी. अगदी वेगवेगळ्या नावाने तो आवाज देतो. अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. अँड पीपल फ्लॉक टू हिम. आणि लोकही अट्रॅक्ट होऊन त्याच्याकडे येतात, कस्टमर्स त्याच्याकडे येतात. A considerable portion of this crowd dallied before astrologer too. And त्या वेंडरकडे येणारी लोक, ग्राउंडनट वेंडर जो आहे त्याच्याकडे येणारीच लोक हळूहळू मूव्ह टू वर्ड्स ॲस्ट्रॉलॉजर टू. डॅलिड मीन्स वॉट? मूव्हिंग टू वर्ड्स. ते ॲस्ट्रॉलॉजरकडे सुद्धा मूव्ह होतात. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoke up above the groundnut heap nearby. आता astrologer did not have his own flare, so he managed his business with the light of a flare of groundnut vendor which he put up on the groundnut heap. त्या ग्राउंडनट हीपवरती त्याने जो कंदील ठेवलेला आहे, फ्लेअर मीन्स वॉट? कंदील. त्या कंदीलचा जो प्रकाश येतो तोच प्रकाश जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे तो स्वतःच्या बिझनेससाठी, तो स्वतःचा बिझनेस जो आहे तो त्याच प्रकाशावरती करतो, त्याच लाईटवरती करतो. ही मॅनेज हिज बिझनेस ऑन दॅट लाईट ओनली. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. Actually, the lighting was not facilitated by municipal office. That's why most of the traders or businessmen manage their own light with the help of different lamps. Even there are some businessmen, small businessmen like astrologer who manage their business on another's light. See, one or two had hissing gas light. The place was lit up by shop lights, and one or two had hissing gas lights. Some had neck flares stuck on poles, and some were lit up by old cycle lamps. And one or two, like the astrologer, managed without light of their own. पहा विद्यार्थ्यांनो की प्रत्येकाने कशा पद्धतीने लाईट मॅनेज करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सम यूज देअर ओल्ड सायकल लॅम्प्स, सम यूज द हिसिंग गॅस लाईट्स, है ना. some shops were lit up with lights. And as I told you that there were some businessmen like an astrologer who managed without the lights of their own. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. कसं होतं ते? कन्फ्युजिंग, बॅफलिंग. इकडून रेज यायचे, इकडून प्रकाश यायचा, प्रत्येकाच्या कंदिलाचा तो प्रकाश, आणि ते सगळं कसं होतं? बॅफलिंग. ते रेज जणू एकमेकांमध्ये कसे होते? मिक्स होत होते. अँड ॲक्च्युली दिस सुटेड द ॲस्ट्रॉलॉजर व्हेरी वेल. आणि हे जे होतं ते सगळं कसं होत होतं? सुटेड फॉर द बिझनेस ऑफ ॲस्ट्रॉलॉजर. वाय? द सिम्पल रिझन फॉर दॅट इज दॅट ही हॅड नॉट in the list intended to be an astrologer when he began life. Actually, he did not start his business with this intention of an astrology. त्याला ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणून बिझनेस करायचा होता का? ऑफकोर्स नाही. अँड he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. त्याला जितकं स्वतःच्या भविष्याविषयी माहिती होतं तितकंच त्याला त्याच्या कस्टमर्सच्या भविष्याविषयी माहिती होतं. म्हणजे काय विद्यार्थ्यांनो? ही वॉज टोटली अनअवेअर अबाउट द नॉलेज ऑफ ॲस्ट्रॉलॉजी. ही वॉज टोटली अनअवेअर अबाउट द फ्युचर ऑफ अदर पीपल ॲज वेल ॲज फ्युचर ऑफ हिज ओन लाईफ. त्याच्या स्वतःच्या जीवनाचं भविष्य त्याला माहिती होतं का? नाही. व्हॉट विल हॅपन इन द नेक्स्ट मिनिट इन हिज लाईफ? ही वॉज टोटली अनअवेअर अबाउट दॅट. त्याविषयी तो अनअवेअर होता, त्याविषयी त्याला नॉलेज नव्हतं. आणि तसंच त्याला त्या कस्टमर्सविषयी सुद्धा, त्यांच्या भविष्याविषयी सुद्धा नॉलेज नव्हतं. ॲज आय टोल्ड यू, ही वॉज फेक पर्सन, फेक ॲस्ट्रॉलॉजर. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. Stars.
ज्याच्यावरती आपण फार विश्वास ठेवतो. आपण म्हणतो ना कधीतरी की आज माझे स्टार्स चांगले नाही म्हणून असं असं झालं, आज माझे स्टार्स खूप छान आहेत. मग ह्या स्टार्सविषयी त्याला स्वतःला अजिबात नॉलेज नाही आहे. जितकं कस्टमर्सला आहे तितकंच त्याला नॉलेज आहे. अर्थात काय, कस्टमर्सला नॉलेज नाही म्हणून तर ते ॲस्ट्रॉलॉजरकडे येतात. पण स्वतः ॲस्ट्रॉलॉजरसुद्धा त्याविषयी त्याला जाणीव आहे, नॉलेज आहे का? अजिबात नाही. येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड अँड ॲस्टॉनिश्ड एव्हरीवन. आणि तरीही तो अशा काही गोष्टी सांगायच्या, असं भविष्य सांगायचं त्याच्या कस्टमर्सला, दॅट प्लीज्ड अँड ॲस्टॉनिश्ड एव्हरीवन. ते कसं सांगायचं? अगदी त्यांच्या चेहऱ्याचा स्टडी करून. दॅट वॉज मोर अ मॅटर ऑफ स्टडी, प्रॅक्टिस अँड श्रूड गेस वर्क. श्रूड मीन्स वॉट हिअर? गुड जजमेंट, हे ना. अगदी छान जजमेंट करायचा तो. गेस वर्क विथ द हेल्प ऑफ गेस. अगदी त्या व्यक्तीच्या, त्या कस्टमरच्या चेहऱ्याचा अभ्यास करून, गेस करून, व्हॉट विल हॅपन इन युअर लाईफ, तुमच्या आजूबाजूची लोक कशी आहेत वगैरे वगैरे, याविषयी थोडंफार भविष्य सांगणं, हे तो करायचा. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं विद्यार्थ्यांनो, all the same it was as much an honest man's labor as any other. Whatever work he used to do, that was an honest one, and he deserved the wages which he carried at the end of the day. अगदी दिवसाच्या शेवटी जेवढे पैसे त्याला मिळायचे जे तो घेऊन जायचा, ही डिझर्व फॉर दॅट. वाय? बिकॉज व्हॉट एव्हर वर्क ही वॉज डुईंग इट ऑनेस्टली. लोकांना खोटं नाही सांगायचं होतं, तर त्यांच्या चेहऱ्याचा अभ्यास करून, गेस करून, त्यावरनं त्यांचं भविष्य तो सांगायचा, भाकीत करायचा. दॅट प्लीज द पीपल, अँड पीपल ऑल्सो बिकम कम्फर्टेड विथ हिज वर्ड्स. पीपल ऑल्सो यूज टू बिलीव्ह ऑन हिज वर्ड्स. सो students, in our today's video we learn about the character sketch of an astrologer. We learn about the image of market, which kind of market was there. Writer has created an image of market through this paragraph, as well as an image of that astrologer in front of our eyes. He gave the precise explanation with simple words. So in our next video we will start the next part of this lesson. Stay home, stay safe.